महाकाल एज्युकेशन में आपणुं स्वागत है। आप अमरी चेनल में जोड़ाई रह्या बदल खूब खूब अभिनंदन। आवनार समयनी अंदर संपूर्ण पुलिस कोन्स्टेबलनी तैयारी करवाना होय विडियोने लाइक विडियोने शेर कर देजो। भूल के मिस्टेकने कॉमेंट करजो। विडियो सारो लागे तो लाइक और शेर करजो। चेनल सब्सक्राइब करजो। 23 एप्रिल करंट अफेर्स 2025 भूल के मिस्टेकने कॉमेंट करजो। विडियो सारो लागे तो लाइक और चेनल सब्सक्राइब करजो। आवनार परीक्षानी अंदर तमे सफल थाओ तेवी अमरी शुभेच्छा। अने मित्रों एडवांस में गुड नाइट। अने एटला माटे कहूं छुं गुड नाइट के तमारी नाइट सारी जाए। अने खास करीने तमे रोजना दिवसों विषे टीक करता रहो और थोड़ा लखीने पण क्लियर करजो। विडियो स्टॉप करने प्रश्नों थोड़ा एड करवानुं राखजो, कारण के दिवसों विषे पण 1-2 गुणना प्रश्नों गमे ते पण परीक्षा में पूछी शके छे। एटला माटे तमे खास करीने विडियो विषे विडियो संपूर्ण जोजो और दिवसों विषे चेक कर लेजो। विडियो स्टॉप कर लेजो और थोड़ी रिविजन पण छेल्ले करवाना छीए प्रश्नोना। अने 23 और 22 बंनेनो 23 विडियो आपणे मौलिक 22 मौलिक रीते आपणे वर्णन करवाना छीए। हूँ बोलीश ने तमे खाली सांभळजो। 23 प्रश्नों विषे आपणे सोल्यूशन करवाना छीए। एटला माटे विडियो पूरो जोजो। 15-20 प्रश्न बीजा सोल्यूशन करावीशुं એટલે विडियो छेल्ला सुधी जोजो। तो प्रश्न 1, हालमां पृथ्वी दिवस क्यारे मनाववामां आवे छे? तो 22 एप्रिले। तो दर वर्षे 22 एप्रिलना दिवसे पृथ्वी दिवस मनाववामां आवे छे। 55 पृथ्वी दिवस मनाववामां आवे छे। अने थीम हती अवर पावर अवर प्लानेट। 1 एप्रिले उत्कल ओडिशा दिवस, उत्कल अथवा ओडिशा दिवस। 2 एप्रिल विश्व ऑटिज्म जागृति दिवस। 3 एप्रिल हिंदी रंगमंच दिवस। 4 एप्रिल अंतर्राष्ट्रीय खदान जागृति दिवस। 5 एप्रिल राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 एप्रिल विकास અને શાંતિ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલ દિવસ। 7 એપ્રિલ વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય દિવસ। 8 એપ્રિલ આંતરરાષ્ટ્રીય રોમાની દિવસ। 9 એપ્રિલ CRP શૌર્ય દિવસ। 10 એપ્રિલ વિશ્વ હોમિયોપેથી દિવસ। 11 એપ્રિલ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષિત માતૃત્વ દિવસ। 12 એપ્રિલ આંતરરાષ્ટ્રીય मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। 13 एप्रिल सियाचिन दिवस। 14 एप्रिल विश्व चकास रोग दिवस। 15 एप्रिल विश्व कला दिवस। 16 एप्रिल विश्व अवाज दिवस। 17 एप्रिल विश्व हीमोफिलिया दिवस। 18 एप्रिल विश्व विरासत दिवस। 19 एप्रिल विश्व लीवर दिवस। 21 एप्रिल सिविल सेवा दिवस। 21 एप्रिल विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस। 2 एप्रिल प्रश्न 2, विडिजन क्रिकेट्सना अलमनेक और नवीनतम संस्करण में कोने विश्वना अग्रणी क्रिकेटरनो ताज मेळव्यो छे? तो संस्कृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह। तो आ बंने अलमने जैन क्रिकेटना बाइबल कहेवामां आवे छे। राजा राममोहन राय वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2000 रूप में पसंदगी थई। संतोष सीडीब्रुक बेंकने डेप्यूटी CPO नियुक्त करवामां आव्या छे। CPO एटले चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। અને મીરાબાઈ ચાનુને IWLF એટલે આયોગના અધ્યક્ષમાં નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે। UGCના ચેરપર્સન મિનિત જોશી બન્યા છે। જસ્ટિસ BR ગવઈને ભારતના 52મા મુખ્ય ન્યાયાધીશ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે। આરતી સુબ્રમણ્યને TCTSના નવા કાર્યકારી નિદેશક અને મુખ્ય પરિચાલન અધિકારી નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા એટલે COO એટલે કે चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर प्रवीण परदेशी महाराष्ट्र मुख्यमंत्री मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त करवामां आव्या। तो एप्रिल महिनानी नियुक्ति विषे थोड़ी चर्चा कर लीए आपणे। तो पूनम गुप्ता RBI डेप्यूटी गवर्नर बन्या छे। राजकुमार सिंह चंडीगढ़ना DGP बन्या छे। निधि तिवारी PM मोदीना निजी सचिव बनी छे। सुनील कक्कड़ मारुति सुजुकीना पूर्णकालीन निदेशक बन्या छे। चल्ला SD भारतीय बैंक संघना चेरमेन बन्या छे। शिवकुमार कल्याणरमण NRF ना CEO बन्या छे। RBI अजय रत्नाकर जोशीने कार्यकारी निदेशक बनाव्या छे। अजय भादु GMना CEO बन्या छे। अंजू राणी राठाने मामलाना राणा राठा अंजू राणी राठा कानूनी मामलाना सचिव बन्या छे। अमिताभ मुखर्जी NMDCना CMD बन्या छे। विकास कौशल HPCLना अध्यक्ष ने MD बन्या छे। ताकाशी नागाजीमा होंडाकार इंडियाना CEO बन्या छे। अतुल कुमार भारतीय बैंक संघना कार्यकारी निदेशक बन्या छे। अने क्रिस्टी कोवेंटी आंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समितिनी अध्यक्ष बन्या छे। अरुण मामाने ATMAना अध्यक्ष बन्या छे। जस्टिस जोय माली बागची सुप्रीम कोर्टना जज बन्या छे। आरती सुब्रमण्य TCTSના નવા કાર્યકારી નિદેશકને પરિચાલન અધિકારી નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે। તો આટલી ચર્ચા હતી। તો પ્રશ્ન હાલમાં ભારતને સરકારને ઇસ્પાત આયાત પર કેટલા પ્રતિશત ટેરિફ લગાવવામાં આવ્યો છે? તો 12%। પ્રશ્ન 4, હાલમાં કયા ખેલાડીને IPLમાં સર્વાધિક 50+ રન બનાવવાનો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે? તો વિરાટ કોહલી। બરાબર, વિરાટ કોહલી 67 વખત 50 ઉપર રન બનાવેલા છે। ડેવિડ વોર્નર 66 વખત બનાવેલા છે। ડેવિડ વોર્નર રેકોર્ડ તોડ્યો છે। શિખર ધવન 53 વખત
IPLમાં 50 ઉપર રન બનાવેલા છે. તો વિરાટ કોહલી વિશે ચર્ચા કરી રહ્યા છે. ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 100 અર્ધશતક પૂરા કરવાવાળા વિરાટ કોહલી બન્યા છે. 1000 ચોક્કા છક્કા એટલે કે બાઉન્ડ્રી લગાવવાવાળા વિરાટ કોહલી બન્યા છે. ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 13,000 રન પૂરા કરવાવાળા ભારતીય ક્રિકેટર વિરાટ કોહલી બન્યા છે. તો પ્રશ્ન 5 હાલમાં કોને 2025 લોરિયસ વિશ્વ ખેલ પુરસ્કાર સર્વશ્રેષ્ઠ પુરુષ ખેલાડીની પસંદગી કરવામાં આવી છે? તો આર્મડ ડુપ્લાટિસ. પ્રશ્ન 6 હાલમાં ભારત અને લેધર અને ફૂટવેરના ઉદ્યોગ વિત્ત 2025-24-25માં નિર્યાતમાં લગભગ કેટલા પ્રતિશત વધારો કરવામાં આવ્યો છે? તો 25%. ભારત ઓટોમોબાઈલ નિર્યાતમાં વિત્ત વર્ષમાં 24-25માં વર્ષના આધાર પર 19% 53 લાખ યુનિટ્સ પર પહોંચી ગઈ છે. બરાબર. તો પ્રશ્ન 7 હાલમાં કયા રાજ્યના મુખ્યમંત્રીને ગરિયા અને બોરોના ઉત્સવ 2025નું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે? તો ત્રિપુરા. તો ત્રિપુરાનું કેપિટલ છે અગરતલા. CM છે માણેક શાહ. રાજ્યપાલ છે ઇન્દ્રસેન રેડ્ડી. ત્રિપુરા ભારતીય કૃત્રિમ અંગ નિર્માણ નિગમ પ્રથમ સહાયક ઉત્પાદન કેન્દ્ર સ્થાપિત કરશે. ત્રિપુરા મુખ્યમંત્રી કૌશલ ઉદ્યોગી પ્રશિક્ષણ કાર્યક્રમનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે. ભાષીની સાથે ભાગીદારી કરવાવાળા પ્રથમ રાજ્ય પૂર્વોત્તર રાજ્ય ત્રિપુરા બન્યું છે. ત્રિપુરામાં બેડેડ રોયલ તિતલીની શોધ કરવામાં આવી છે. ત્રિપુરાની મેઘાવીર છાત્રોને સમર્થન પ્રદાન કરવા માટે CM 7 યોજના શરૂ કરી છે. ત્રિપુરા નવનિર્માણ સિદ્ધેશ્વરી મંદિરનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. અને દિવ્ય કળા મેળાનું 2024નું ઉદ્ઘાટન અગરતલામાં કરવામાં આવ્યું. કેબિનેટ પ્રણાલી લાગુ કરવાવાળો ચોથો રાજ્ય ત્રિપુરા બનવામાં આવ્યું છે. બરાબર. તો પ્રશ્ન 8 હાલમાં મુંબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રૂઝ ટર્મિનલનું ઉદ્ઘાટન કોને કર્યું છે? તો સર્બાનંદ સોનોવાલ. એ તમે કોમેન્ટમાં જવાબ આપજો સર્બાનંદ સોનોવાલ કોણ છે. પ્રશ્ન 9 હાલમાં ISSના વિશ્વકપ મહિલાઓની 2025 મીટર 25 મીટર પિસ્ટલ સ્પર્ધામાં સિમરનપ્રીત કૌરને કયો પદક જીત્યો? તો રજત. પ્રશ્ન 10 હાલમાં ભારતીય વાયુસેનાના કયા બહુરાષ્ટ્રીય ડેટર્જન્ટ ફ્લેગ 10માં અભ્યાસમાં સામેલ કરવામાં આવ્યું છે? તો UAE. તો કૃષ્ણ ઢોકલે મહારાષ્ટ્રના સરકારની વર્ષ 2022 પ્રતિષ્ઠિત શિવ છત્રપતિ રાજ્ય ખેલ પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. કેપિટલ અબુધાબી છે. UAEનું કરન્સી છે UAE દિરહામ છે. રાષ્ટ્રપતિ છે મોહમ્મદ બિન જાયદ એલ નહયાન. UAE ઇન્ટરનેશનલ ગવર્નન્સ સમિતિની અધ્યક્ષતા સંભાળી છે. પ્રથમ રાયસીના મધ્ય પૂર્વ સંમેલન અબુધાબીમાં થયો. UAE 2025 સમુદાયનું વર્ષ ઘોષિત કરવામાં આવ્યું છે. ભારતીય વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગના મહાસંઘના ફિક્કીના દુબઈ અર્થઘટન પ્રદર્શનનું 2024નું આયોજન કરવામાં આવ્યું. દુનિયાની સૌથી મોટી સોનાની ઈંટનું અનાવરણ દુબઈમાં થયું છે. એર એક્સપો 2024 અબુધાબીમાં થયો. ગ્લોબલ સિટી ઇન્ડેક્સમાં દુબઈ ટોપ પર છે. અને વર્લ્ડ ફ્રી ઝોન ઓર્ગેનાઇઝેશન કોંગ્રેસનો 10મો વાર્ષિક સંમેલન દુબઈમાં શરૂ કરવામાં આવ્યો. પ્રશ્ન હાલમાં કયા રાજ્યની સરકારને પીક ઈ-રિક્ષા યોજના શરૂ કરી? તો મહારાષ્ટ્રનું કેપિટલ છે મુંબઈ. CM છે દેવેન્દ્ર ફડણવીસ. ઉજાની બંધ, જયકવાડી બંધ, કોયના બંધ, નાયગાંવ, નાગજીરા, સહ્યાદ્રી, મેલઘાટ, તળોવા, અંધારી બોર, ટાઈગર રિઝર્વ મહારાષ્ટ્રમાં આવેલા છે. તો ત્રિભાષા પોલિસી લાગુ કરવાવાળો પ્રથમ રાજ્ય મહારાષ્ટ્ર બન્યું છે. અને હરિયાણા લાગુ કરશે એવી ઘોષણા કરી છે. છઠ્ઠા ભારત ઉઝબેક સૈન્ય અભ્યાસ ડસ્ટ લીક પુણેમાં થયો. પ્રવીણ પરદેશી મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રીના મુખ્ય આર્થિક સલાહકાર નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. મહારાષ્ટ્રના ખુલતાબાદ નામ બદલીને રતનપુર રાખવામાં આવ્યું. મહારાષ્ટ્ર સરકારે ઉત્તર પ્રદેશના આગ્રા શહેરમાં છત્રપતિ શિવાજી મહારાજનો ભવ્ય સ્મારક બનાવવાનો ફેસલો કર્યો છે. રામસુતારને મહાપુરુષનો સર્વોચ્ચ નાગરિક મહારાષ્ટ્ર ભૂષણને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. બરાબર. મહારાષ્ટ્ર ભૂષણથી. પ્રશ્ન 12 હાલમાં કયા ભારતીય નૌસેનાને કયા દેશની જહાજની મરમ્મત રિપેરિંગનું કામ કરવામાં આવ્યું છે? તો રિપેરિંગનું કામ મરમ્મત એટલે કે માલદીવ. તો માલદીવનું ડેમ સેલફિશ નવી પ્રજાતિ મળી છે. અને માલદીવના કેપિટલ છે માલે. કરન્સી છે માલદીવન રૂપિયા. રાષ્ટ્રપતિ છે મોહમ્મદ મોઇઝુ. માલદીવ રાષ્ટ્રપતિને UPI શરૂ કરવામાં આવશે. માલદીવની સંયુક્ત રાષ્ટ્રની હાઇગ સી થેરાપી પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા છે. ભારતને માલદીવમાં 1000 સિવિલ સેવા અધિકારીઓને પ્રશિક્ષણ માટે સમજોતા કરે છે. માલદીવ 26 જુલાઈ 2024 આબાદીની 19મી વર્ષગાંઠ મનાવી છે. માલદીવ ભારત સાથે હાઇડ્રોગ્રાફી સર્વ એગ્રીમેન્ટ ખતમ કરશે. માલદીવની સૈનિક જગ્યાએ ટેકનિકલ સ્ટાફ મોકલવામાં આવશે. રિલાયન્સ જીઓના માલદીવને હાઈસ્પીડ ઓપ્ટિકલ ફાઇબર કેબલને જોડવાનું સંબંધિત કાર્યો પૂરા કર્યા છે. બરાબર. પ્રશ્ન 13 હાલમાં કોને ગોલ્ડ હાઉસ ગાલા 2025 સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે? તો પ્રિયંકા ચોપડા. પ્રશ્ન 14 કોને F1 સૌદી અરબ ગ્રેન્ડ પ્રિક્સ જીતી છે? તો ઓસ્કર પિયાસ્ત્રી.
મેક્સ વર્પણે સતત ચોથી વખત જાપાની ગ્રેન્ડ પ્રિક્સ જીતી. 2025 જીતી. ચીની ગ્રેન્ડ પ્રિક્સ 2025 ફોર્મ્યુલા 1ની પ્રથમ સ્પ્રિન્ટ રેસ હેમિલ્ટને જીતી છે. લેન્ડો નોરિસે ઓસ્ટ્રેલિયન ગ્રેન્ડ પ્રિક્સ 2025 જીતી છે. મેક્સ વર્પણે લાસ વેગાસ રોડ ગ્રેન્ડ પ્રિક્સ જીતી છે. લેન્ડો નોરિસે સિંગાપુર ગ્રેન્ડ પ્રિક્સ 24 જીતી છે. ઓસ્કર પિયાસ્ત્રી અને અઝરબૈજાનમાં ગ્રેન્ડ પ્રિક્સ જીત્યો છે. લેન્ડો નોરિસે ફોર્મ્યુલા 1 ડચ ગ્રાન્ડ પ્રી જીત્યો છે અને લુઈસ હેમિલ્ટને બેલ્જિયમ ગ્રેન્ડ પ્રિક્સ જીતી છે. તો આટલી ચર્ચા હતી. પ્રશ્ન લાસ્ટ અને છેલ્લો, હાલમાં કયા રાજ્યના રાજ્યપાલે યશરાજ ભારતની સન્માન પુરસ્કારથી પ્રદાન કરવામાં આવ્યો? તો મહારાષ્ટ્ર. હાલમાં કોને એટીટી યુગના ઉપાધ્યક્ષ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? તો અજય ભૂષણ પાંડે. અને પ્રશ્ન તમારા માટે છે, વિકલ્પો વધારી દીધા છે. હવે હાલમાં કયા રાજ્યની સરકારને બધી સ્કૂલોને એનર્જી ડ્રિંક્સ પર પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યો છે? તો વિકલ્પો ચેક કરી લેજો. અસમ, પંજાબ, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને અસમ 2 વખત આવ્યો, ભૂલથી ટીક થયું છે. તો રાજસ્થાન. બરાબર, આટલા રાજ્યો છે. 5 વિકલ્પો રાખેલા છે, એટલે તમને થોડા ડીપમાં અને ગૂંચવણમાં કે તે કેવું ધ્યાન રાખો છો ને તેવી ખબર પડી શકે. પૂરો વિડીયો જોજો તો તમને માહિતી મળી રહેશે. તો નીતિ વિશે હાલમાં વિશ્વ રચનાત્મક અને નવચાર દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો? તો 22 એપ્રિલે. 22 એપ્રિલનું રિવિઝન ચાલુ કરી દીધું છે, તો આપણે કરી દઈએ છીએ. હાલમાં ભારતના તેવી વિધિયોગના અધ્યક્ષના કોને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? તો જસ્ટિસ દિનેશ માહેશ્વરી. બરોબર. રાજારામ સંતોષ કુમારને યુડીએસ બેંકના ડેપ્યુટી સીપીઓ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. મીરાબેન. બરોબર. અને સીઈઓ તો ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર, સીએફઓ તો ચીફ ફાઇનાન્શિયલ ઓફિસર, સીટીઓ તો ચીફ ટેકનિકલ ઓફિસર અને સીઓઓ તો ચીફ ઓપરેટિંગ ઓફિસર. બરાબર, આટલો પ્રશ્ન આવે છે. હાલમાં કયા ગામને સ્તર પૂર્વાવેશ સંરક્ષણ કરવાવાળો પ્રથમ રાજ્ય કેવું બન્યો છે? તો કર્ણાટક. પછી હાલમાં રશિયા અને કયા દેશ વચ્ચે મોટો પેમાન કેદીઓની અદલાબદલી થઈ છે? તો યુક્રેન. હાલમાં વિત્ત વર્ષ 2024 પછીમાં ભારતની ઓટોમોબાઈલ નિર્યાતમાં કેટલા પ્રતિશતનો વધારો કરવામાં આવ્યો? તો 19%. હાલમાં પંજાબ રાજ્યની સરકારની બધી સ્કૂલમાં એનર્જી ડ્રિંક્સ પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યો છે. હાલમાં ભારતીય સેના અને હિમાચલ પ્રદેશ વોઇસ ઓફ કિન્નોર સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશનની લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. હાલમાં પંજાબ રાજ્યની સરકારે પરાલી જલાને રોકવા માટે 500 કરોડ કાર્યની યોજનાની ઘોષણા કરી છે. રાજ્યને સન્માનિત વિશે હાલમાં કૃષ્ણ ઢોકલેને પ્રતિષ્ઠિત શિવ છત્રપતિ રાજ્ય ખેલ પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. પી શિવકામી વર્ચો દલિત સાહિત્ય પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. રાજ્ય શિવને રાષ્ટ્રીય સમુદ્રી વરુણ પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. નિખિલ સિંઘલને ઉત્તર પ્રદેશના અનમોલ રતન પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. સંગમિત્રા ગતાઈ ગાયકવાડને લોકપ્રિય નાગરિક ઉત્કૃષ્ટતાથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. ગુન્ટર ગ્લોબલસેલને સ્ટોકહોમ જળ પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. ટોમ ક્રૂઝને બ્રિટિશ ફિલ્મ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ફેલોશિપથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. વર્ષ 2024માં જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર વિનોદ કુમાર શુક્લને આપવામાં આવ્યો છે. મધુલિકા ઝાને પત્રકારિતા 2025નો રામનાથ ગોયન્કા પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો છે. બરાબર. હાલમાં ગુજરાત રાજ્યની સરકારે ઈવી મોટર વાહનને ટેક્સ ઘટાડીને 1% કરવામાં આવ્યો છે. હાલમાં ભારતીય વાયુસેનાના યુએઈએ બહુરાષ્ટ્રીય આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈ પદવ્યુહ અભ્યાસની ડેટેડ ફ્લેગ 10માં ભાગ લીધો છે. અને હાલમાં કુનો રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં 2 ચિત્તાઓને અભિયાનમાં છોડવામાં આવ્યા છે. કયા અભિયાનમાં છોડવામાં આવ્યા છે? તો એ અભિયાનનું નામ છે ગાંધીસાગર અભિયાન. ચિત્તાના નામ છે પાવક અને પ્રભાસ. હાલમાં જે કેટાનું નિધન થયું તેઓ તો લેખિકા હતા. અને હાલમાં અમેરિકાએ સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયમાં વિદેશી શત્રુ અધિનિયમ ઉપયોગ કરવા માટે સ્થાયી રૂપમાં રોક લગાવવામાં આવી છે. અને અમેરિકા સતત 4થા વર્ષમાં વ્યાપારિક ભાગીદાર દેશ બન્યો છે. ચીન પૈસે આપણે વસ્તુ લાવીએ, આપણે આયાત વધારે કરીએ છીએ અને અમેરિકાની અંદર આપણે નિકાસ વધારે કરીએ છીએ. એટલું તમે ખાલી ધ્યાનમાં રાખજો. બરાબર. કારણ કે ભાગીદાર કઈ રીતે બન્યો અને એ બધું અમુક પ્રશ્ન ડીપમાં હોતા હોય છે, પણ લોકોને તમને થોડું ગૂંચવણ થતી છે કે અમેરિકા છે આપણે કઈ રીતના સમજ છે, ચીન છે કઈ રીતના સમજ છે. તો
સંજય કુમાર મિશ્રાને પ્રધાનમંત્રી મોદીના હાર્દિક પ્રતિષ્ઠા પૂર્ણ કરીને સદસ્ય નિયુક્તિમાં રાજીવ ગૌબા નીતિ આયોગના સદસ્ય બન્યા છે. GSW સ્ટીલની સૌથી મોટી સ્ટીલ કંપની બની છે. તેલંગાણા ટીપી પરીક્ષણનો ઉત્કૃષ્ટ હમણાં રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર મળ્યો છે. ભારત અને રશિયાના વચ્ચે નૌસૈનિક અભ્યાસ ઇન્દ્ર 2025 શરૂ થયો. ટેન્ટી ક્રિકેટમાં 13,000 રન પૂરો કરવાનો ભારતીય ક્રિકેટ વિરાટ કોહલી બન્યા છે. કેરળ વરિષ્ઠ નાગરિકનો આયોગ સ્થાપિત કરવાવાળા પ્રથમ રાજ્ય બન્યું. ફ્રાન્સ દુનિયાનો સૌથી મોટો સફેદ હાઇડ્રોજન ભંડાર શોધવામાં આવ્યો. હરિયાણા સરકારે ધોરણ 10 અને ધોરણ 9માં ત્રિભાષા ફોર્મ્યુલા લાગુ કરશે અને અમેરિકાએ મહારાષ્ટ્ર લાગુ કરી દીધું છે. ત્રિભાષા ફોર્મ્યુલા લાગુ કરશે અને ઉત્તર પ્રદેશની 16મી જુનિયર બાલિકા હેન્ડબોલ ચેમ્પિયન જીતી છે. ખેલો ઇન્ડિયા પેરા ગેમ્સનો બીજો સરકાર હરિયાણા ટોપ પર છે. અરે યાર, ચલાય શેઠી ભારતીય બેંકના નવા સંઘના ચેરમેન નિયુક્ત કરવામાં આવે છે. નીલમ દુકાના અને નેપાળ રાષ્ટ્રીય બેંકના કાર્યવાહક ગવર્નર નિયુક્ત કરવામાં આવે છે. ભારત ઓપરેશન બ્રહ્મા હેઠળ મ્યાનમારને માનવીય સહાયતા મોકલશે. ભારત વિશ્વનો બીજો સૌથી મોટો ચા નિર્યાતક દેશ બન્યો છે. કેન્યા ટોપ પર છે. શ્રીલંકાને ભારતે પાછળ છોડ્યું છે. ગુજરાત 5 દિવસનો માધવપુર ગેરમેળો શરૂ થયો છે. આંધ્રપ્રદેશ મંત્રી શૂન્ય ગરીબી P4 પહેલનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે અને 2029 સુધી ગરીબી મુક્ત કરવાનો ટાર્ગેટ છે. જાપાન 6 કલાકમાં 3D પ્રિન્ટેડ રેલવે સ્ટેશન બનાવ્યું છે. વિશ્વ હવાઈ અડ્ડા રેન્કિંગ 2000 સૂચિમાં સિંગાપુર હવાઈ અડ્ડાની ટોપ પર છે અને હવાઈ અડ્ડાનું નામ છે ચાંગી રેલવે સ્ટેશન હવાઈ એરપોર્ટ. હાલમાં હરિયાણા સરકારે 50 બાળકોને 100% સ્કોલરશીપનું એલાન કર્યું છે. UGCના ચેરપર્સન વિનીત જોશી બન્યા છે. જેમ્સ એન્ડરસનને નાયડુથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. જાપાન જનસંખ્યામાં સતત 14મી વર્ષમાં ગિરાવટ જોવા મળી છે. એક વર્ષમાં 9 લાખની વસ્તી ઓછી થઈ છે. UAE ઇન્ટરપોલની વર્ષની સમિતિની અધ્યક્ષતા સંભાળી છે. ખેલો ઇન્ડિયા યુથ ગેમની મેજબાની બિહાર કરશે. ત્રિભાષા પોલિસી લાગુ કરવાવાળું પ્રથમ રાષ્ટ્ર મહારાષ્ટ્ર બન્યું છે. પ્રશ્ન આવી જ ગયો, આગળ વાત કરી હતી. પંજાબ અને મધ્યપ્રદેશને હરાવીને 15મી હોકી ઇન્ડિયાએ સિનિયર પુરુષ રાષ્ટ્રીય ચેમ્પિયનશિપ જીતી છે. બિહાર રાજ્યને મહિલા સંવાદ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું. ફેક લક્ઝરી બ્રાન્ડ ચેનલના અનન્યા પાંડેને બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બનાવ્યા છે. ફેન લક્ઝરી બ્રાન્ડ ચેનલના અનન્યા પાંડેને બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બનાવ્યા છે. ભૂલ કે મિસ્ટેકની કોમેન્ટ કરજો. વિડીયો સારો લાગે લાઇક અને શેર કરજો. સંપૂર્ણ પોલીસ કોન્સ્ટેબલની તૈયારી કરવાના હોય વિડીયોને લાઇક ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહેજો. આવનાર પરીક્ષાની અંદર તમે સફળ થાવ તેવી અમારી શુભેચ્છા. યુટ્યુબ પર સર્ચ ખાસ કરીને કરજો. તમામ પ્રોફાઇલ ચેક કરશો તો તમામ માહિતી મળી રહેશે. અને બીજી વસ્તુ એ કે વિડીયોને તમે નહીં તો બીજા શેર કરજો, તો બીજા તમારા જેમ તૈયારી કરતા મિત્રોને મદદ મળી રહે. આ સાથે ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે.